مشہدی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور آپ سے خطاب صلوات پڑھیں۔ جتنا مجمع ہے اتنی بڑی صلوات پڑھیں۔ جس گردن پہ آل محمد کا اتنا بڑا احسان ہے اتنی بڑی صلوات پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میں 5 سے 10 منٹ کے لیے حاضر ہوا جناب کے زیارت کے لیے، اور 5-10 منٹ میں نے 14 کا مرکز عباس پڑھنا۔ دیکھتا ہوں کہاں کہاں سے تشریف فرما ہو، اور غازی کا نوکر کون کون سا بیٹھا ہے، کون کون سا بولے گا۔ ہر جنگ میں ایک لیڈر ہوتا ہے، ایک کمانڈر ہوتا ہے۔ جنگ لڑنا یا نہ لڑنا یہ فیصلہ لیڈر کا ہوتا ہے، جنگ کیسی لڑی جائے یہ حکمت عملی کمانڈر کی ہوتی ہے۔ کربلا کے میدان میں لیڈر حسین ہے، کمانڈر عباس ہے، اور میں کہہ رہا ہوں جو 72 افراد کی مختصر فوج کو 10 لاکھ سے ٹکرا دے اسے عباس کہتے ہیں۔ جی ہیں آپ صدا سلامت رہتے ہیں، اسے عباس کہتے ہیں۔ عباس کوئی عام ہستی کا نام نہیں ہے جو وفا میں کبریا، حیا میں مصطفیٰ، ہیبت میں مرتضیٰ، دعائے سیدہ، حسن میں مجتبیٰ، سردار محسن کربلا، سجود کی بقا، باقر علوم علمیہ، صدیق کی ابا، معصومیت کی انتہا، ہے لنگر و سخا، ہے لنگر و سخا، حسن کا معجزہ، غائب کی صدا۔ یہ سب اصحاب جب اکٹھے ہو کر زہرا کے جنت محول آنگن میں چلتے ہیں تو فاطمہ اپنے فادر سے مشورہ کر کے اس نوری بدن کا نام عباس رکھ دیتی ہے۔ اس نوری کے بدن کا نام عباس رکھ دیتی ہے۔ ایک بطول کے گھر میں 2 علی، میرا سویا ہو مجمع عشاء جی، ایک بطول کے گھر میں 2 علی، پہلا علی اللہ کا شیر ہے، دوسرا علی کا شیر ہے۔ دونوں علی بولنے میں، چلنے میں، دیکھنے میں، لڑنے میں، ہیبت میں، صورت میں، اخلاق میں، جرت میں، کردار میں، گفتار میں، ڈھنگ میں، جنگ میں، دونوں کی مثل نہیں۔ دونوں ایک جیسے، اما کہنے پہ مجبور ہو گیا ہوں، ایک ہی انداز میں لڑائی لڑتے ہیں دونوں۔ اگر کوئی جاگ رہا ہے تو میں طرف متوجہ ہو، ورنہ یا علی کے ملنگوں میں ذکر حسین نہیں کرنا ہماری مجبوری نہیں ہے، ذمہ داری ہے۔ میں کہہ رہا ہوں ایک ہی انداز میں لڑائی لڑتے ہیں دونوں، ایک ہی انداز میں لڑائی لڑتے ہیں دونوں۔ چھین لیتے ہیں مخالف سے ترائی دونوں، چھین لیتے ہیں مخالف سے ترائی دونوں، چھین لیتے ہیں مخالف سے ترائی دونوں۔ ذوالفقار آشنا رکھتے ہیں کلائی دونوں، ذوالفقار جنہیں سمجھ آ رہی وہ تو بولو نا۔ ذوالفقار آشنا رکھتے ہیں کلائی دونوں، خاک پہ سوتے ہیں رکھتے ہیں خدائی دونوں، خاک پہ سوتے ہیں، خاک پہ مگر بھئی خاک پہ سوتے ہیں رکھتے ہیں خدائی دونوں۔ نہ شجاعت نہ شباہت میں جدا لگتے ہیں، 2 کے 2 ہی نسہری کے خدا لگتے ہیں، 2 کے 2 ہی نسہری۔ جی ہاں مہربانی، 2 کے 2 ہی نسہری کے خدا لگتے ہیں۔ 10 لاکھ کے قریب پہنچ گیا علی کا نہتا بیٹا، علی کا شیر دل بیٹا، علی کا بے مثل و بے مثال بیٹا۔ حالات کیا ہیں، کفیات کیا ہیں؟ 10 لاکھ کا سر جھکا ہوا ہے، غازی کا سر اٹھا ہوا ہے۔ 10 لاکھ کے چہرے پہ پریشانی ہے، غازی کی آنکھوں میں سکون ہے۔ 10 لاکھ گھبرا رہا ہے، غازی مسکرا رہا ہے۔ 10 لاکھ گھبرا رہا ہے، غازی مسکرا رہا ہے۔ 10 لاکھ غازی کی ہیبت لے کے پریشان ہے، سامنے کھڑا ہوا اپنے وقت کا عمران ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے 10 لاکھ کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے میرے مولا فرماتے ہیں نہ جانے کیا بیماری ہے ان موت کے بیماروں کو۔ جو اردو پڑھ لیتا ہے بول لیتا
बोलता समझता वो तो बोलो मेरे साथ यार। काफिर दी भी नवा पढ़ लगा जो तूने इससे पहले सुना ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ न जाने क्या बीमारी है इन मौत के बीमारों को, तशनाए लब रखा है कौसर के सरदारों को। तशनाए लब रखा है कौसर के सरदारों को। क्यों कांप रहे हो उठा के तलवारों को, क्यों कांप रहे हो उठा के तलवारों को। अभी मालूम हो जाएगा शाम के फरारों को। मौला आंखों में आंखें डाल के फरमा रहे थे, शाहरगे होंगे जुदा, शाहरगे होंगे जुदा, सर बदन को तरसेगा। शाहरगे होंगे जुदा, सर बदन को तरसेगा। आज पानी नहीं आसमां से लहू बरसेगा। आज पानी नहीं, मेहरबानी मिलके आज पानी नहीं आसमां से लहू बरसेगा। दरिया को लाखों की फौज ने घेरा हुआ था, फौजें सफे बांध कर खड़ी थी। किसी ने ऐसे ही सदा दे दी, बाबा जी अब्बास वापस चला जा, मारा जाएगा। तू अकेला है, हम 10 लाख, हम लाखों में है, तुम अकेले हो। लाखों का लफ्ज आना था, जुलजलाल के जमील चेहरे पे जुलजलाली जलाल आ गया। अल्लाह की मर्जी के बेटे ने अपनी मर्जी से अशअल के ज़ीर पे खड़े होकर टूटे हुए नेज़े की नोक से हवा में बुलंद करना शुरू किया। सरकार ने देख 10 लाख की तरफ फरमाया, आज टूटा हुआ नेज़ा न कलाई देखो, आज टूटा हुआ नेज़ा न कलाई देखो, आज टूटा हुआ नेज़ा न कलाई देखो। 10 लाख के लश्कर पे चढ़ाई देखो। इन्हें समझ आती हो तो बोलो, या जिन्हें नहीं समझ आती उसकी अपनी मर्जी। मैं कह रहा हूँ सरकार वफा फरमा रहे थे, आज टूटा हुआ नेज़ा न कलाई देखो, 10 लाख के लश्कर पे चढ़ाई देखो। मेरी हैबत से सफों की सफाई देखो। हाय हाय, मेरी हैबत से, जी हाँ मेरी हैबत से सफों की सफाई देखो। शेर लेते हैं किस तरह से तराई देखो, शेर लेते हैं किस तरह से, शेर लेते हैं किस तरह से तराई देखो। कबाए जुल्म और तशद्दुद को फाड़ने वाला आ गया, फिर डरे खैबर उखाड़ने वाला। आपकी क्या बात सदा जी, आप फिर आ गया डरे खैबर उखाड़ने वाला। 10 लाख के लश्कर पर अब्बास ने कदम रखा, सफे टूट गई, तस्बीह की मानद बिखर गई। अब्बास ने दरिया के किनारे पे कदम रखा। अगर लुत्फ अंदोज होना चाहते हो इससे प्यारा फिक्रा कहता हूँ, अब्बास अली की जवानी ने दरिया की रवानी पे कदम रखा। अली की जवानी ने दरिया की रवानी पे कदम रखा। पानी ने बढ़कर अब्बास के कदमों का बोसा लिया। अब्बास को अंदाज पसंद आया, चुल्लू में पानी लेके पानी को महराज करा दिया। चुल्लू में पानी लेके पानी को महराज करा दी। 10 लाख की तरफ देख के वफा का पानी, अली की मेहरबानी, सत्य कहानी, हैदर की निशानी, ज़ैगम की जवानी, इस्लाम की शरीयत, हसनैन की तरबियत, बोल उठी आखिरी शेर, और या अली या अली। 10 लाख की आंखों में आंखें डाल के फरमाए, जानते हो कि तुम कौन और मैं कौन हूँ। सरकार वफा फरमा रहे थे, इस दश्त को महशर का मैदान बना दो, इस दश्त को महशर का मैदान बना दो, तुम्हें मार के ठोकर जहन्नम को गजा दो। हाय हाय, इससे लिए तूने काफी सुने तो ना बोल, ये तेरे काफी नहीं है तो मेरे साथ बोल यार, क्यों जुल्म कर रहा है। इस दश्त को महशर का मैदान बना दो, तुम्हें मार के ठोकर जहन्नम को गजा दो। चाहो तो पहाड़ों की तनाबों को हिला दो, दिन आए तो आसमां को जमीन से मिला दो। इस दश्त को महशर का मैदान बना दूं, तुम्हें मार के ठोकर जहन्नम को गजा दूं। चाहूं तो पहाड़ों की तनाबों को हिला दूं, दिल आए तो आसमां को जमीन से मिला दूं। समंदर को मैं चुल्लू में उठा सकता हूँ, ये नहर तो मैं पलकों में छुपा सकता हूँ।